Route web series. जय जगन्नाथ सांग माने मु आपन मानकु स्वागत करूची मो यूट्यूब चैनल को एवं मोर आउ गोटे वीडियो को मध्य वीडियोटी भल लागिले लाइक करिवे चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे आज्ञा। आज रो टॉपिक हेउची आपन माने निश्चित भाव में थंबनेल ने पढ़ी सारिथिबे एवं एही टॉपिक टी हां आज्ञा दस्यु रत्नाकर गोटे डाकुरु केमिति जड़े महान ऋषि रे परिणत होइतिले आसंतु सुनिबा ताको कहानी। महर्षि वाल्मीकि एही नामटी को प्राय समस्ते जानिथिबे आज्ञा। ऋषि वाल्मीकि हेउचंती रामायण भली एक महान ग्रंथर रचयिता एवं से संसारर प्रथम कवि होइतिबारु तांकु आदि कवि मध्य कुआ जाए। आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे जे ऋषि वाल्मीकि प्रथमे जणे डाकू थिले। तांकर नाम डाकू रत्नाकर थिला मध्य। डाकू रत्नाकर भाबरे से परिचित थिले। चोरी डकायती हत्या परी बहुत बड़ बड़ कार्य मध्य से करिसंती एवं सेथिरे परिलिप्त होइथिले। जणे विभीषकारी डाकू ऋषि रूप में परिणत हेबा एक रहस्यमयी कथाटे आज्ञा। चलंतु जानिबा दस्यु रत्नाकर एपरी कौन होइतिला तांको जीवन रे से ऋषि वाल्मीकि रे परिणत होइतिले। ऋषि वाल्मीकि त्रेतया जुगरे ऋषि प्रत्येश दासंको ठारू जन्म ग्रहण करथिले। पिला बेले रत्नाकर एक जंगल मध्यरे हजि जाइथिले। तांकु एक शिकारीटीए पाई तांकर लालन पालन एवं तांकर पूरा दायित्व बहन करथिले एवं एहा फलरे से एक विचक्षण शिकारी हेबा सह गोटे डाकू रूप में मध्य परिणत होइतिले। तेणु से परिवार प्रतिपोषण पाई हत्या चोरी डकायती मध्य करुथिले एवं गोटे दिनर घटना सही जंगल देई ऋषि नारद बीणा बजाई बजाई गीत गाउथिले एवं गति करुथिले। ठीक सही समय रे डाकू रत्नाकर नारदंकु धरी पकाइले एवं कहिले, हे ऋषिवर तुम पाखरे जहाँ भी सबु धन दौलत अच्छी मते दे दियो, नचेत मु तुमको हत्या करिवी एवं तुमर सबु धन दौलत नहीं जीवी। नारद किंतु हसी हसी कहिले, हे दस्युवर मु केवल गोटे साधारण ऋषि, मो पाखरे बा कौन थिबो, केवल गोटे बीणा छड़ा आउ किछि भी नहीं। नारद पाखरु एपरी कथा सुनी रत्नाकर कहिले, हे ऋषिवर तुमको कौन भय लागु नहीं, मु तुमको मारिबाकू कहूची। नारद मुनि हसी हसी जवाब देले, भय मते काहेकि लागियो, भय तो तुमको लागुअछि। रत्नाकर कहिले, भय पुणी मते, मते तो ए अंचलर राजा ठू आरंभ करी प्रजा पर्यंत समस्ते डरंती, मते काहेकि भय लागिबो। एवं ऋषि नारद डकायतों को पचारिसंती, तुमको जदि समस्ते डरंती तुमे कौन पाई ए जंगल मध्य लुचि डकायती करुअछ। यह तुमर कौनसी ना कौनसी प्रकार भय अटे, तुमे भयभीत करुछ बोली जंगल मध्य डकायत करुछ। एवं
ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାପ ଭାରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛ। ଡାକୁ ରତ୍ନାକର କହିଲେ, ମୁଁ ଏସବୁ କେବଳ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ କରୁଅଛି। ହେଲେ ଋଷି ନାରଦ କହିଲେ, ତୁମେ ଏ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଅଛ, ତୁମ ପାପର କ'ଣ ଭାଗିଦାର ତୁମ ପରିବାର ଲୋକ ହେବେ? ଏବଂ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଏ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମନକୁ କ'ଣ ଆସିଲା, ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଅଛି, ତମେ ମୋ ସହ ଏ ପାପର ଭାଗିଦାର ହେଉଅଛ କି ନାହିଁ? ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମର ପତ୍ନୀ, ତୁମ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ମୋର ଭାଗିଦାର ହେବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଏ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ମତେ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମୋର ଏ ପାପରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏକା ଏହାର ଅଧିକାରୀ। ତାପରେ ଦସ୍ୟୁବର ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ତୁମେ ସେ ପାପରେ ଭାଗିଦାର ହେଉଛ କି ମୋ ସହ? ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଜବାବ ଥିଲା, ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଯେହେତୁ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ ବାସ କରୁଛ, ତେଣୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ତୁମର ଧର୍ମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ତୁମ ଏହି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଭାଗିଦାର ହେବି? ଏହା କେବଳ ତୁମର ହିଁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଥିରେ କେହି ବି ଭାଗିଦାର ହେବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଉଦୟ ହୋଇଛି। ସେହି ଟାଇମରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଗଛରୁ ଖୋଲି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କଥା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ହେ ମୁନିବର, ମୋତେ ଏମିତି କିଛି ଏ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ବତାନ୍ତୁ। ଏବଂ ନାରଦ ମୁନି ରତ୍ନାକରଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଉପାୟ ପାଇଁ କେବଳ ରାମ ନାମ ଜପିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ରାମ ନାମ ଜପିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପାପ ମୁଖରେ ରାମଙ୍କ ନାମ ଭଳି ପବିତ୍ର ନାମ ପଶିନାହିଁ ଏବଂ ସେ ମରା ମରା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ରାମ ନାମରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମ ଜପି ଜପି ମହର୍ଷିରେ ସେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ପାପକୁ ଘୃଣା କର, ପାପୀ କି ନୁହେଁ। ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ସଠିକ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବେ। ଏ ବିଷୟଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ଛୋଟ ଭାଇ ଭାବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।